السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ پھر جب وہ واپس آئی تو اس کے پاس بہت سے اجنبی پھل تھے، بہت ہی خوبصورت اور بڑے دل آویز۔ لو، یہ میری طرف سے تمہاری میزبانی ہے۔ میں نے ہنس کر اسے دیکھا اور کہا، یہ پھل بھی بڑے عجیب ہیں۔ نہیں، اب ان کی پیداوار دنیا میں ختم ہو گئی ہے، لیکن اس دور میں یہ بہترین پھل مانے جاتے تھے۔ یہ لو۔ اس نے ایک خربوزہ نما چیز نکال کر مجھے دے دی اور کہا، اس کے کھانے کا طریقہ ایسا ہی ہے، تم آرام سے کھاؤ۔ میں نے اسے چکھ کر دیکھا، بتا نہیں سکتا کہ کتنی نفیس چیز تھی۔ میں اسے کھاتا چلا گیا۔ ایک پھل اتنا بڑا تھا کہ کھانے سے پیٹ بھر گیا، لیکن پھر آنکھوں میں کچھ غنودگی سی پیدا ہونے لگی تو میں نے کہا، کروتی مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ بڑی کھنکدار اور دلکش کہکا تھا، اور بس اس کے بعد کچھ عجیب سا احساس دل پر مسلط ہو گیا۔ کروتی میری آنکھوں میں ایک حسین شکل اختیار کر گئی۔ وہ بھی بہت زیادہ مجھ سے لگاوٹ کا اظہار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے میرا سر اپنے بازوؤں پر رکھا اور گھاس پر دراز ہو گئی۔ اس کے بعد نیم مدہوشی کے عالم میں نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا رہا، اور جب جاگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ سب خواب نہیں تھے بلکہ حقیقت تھی۔ کروتی میری زندگی میں ایک نئے انداز میں شامل ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا حسن تھا، ایک عجیب سی کشش، ایک شرم کا احساس۔ اور اس نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، ٹھیک ہو؟ ہاں، لیکن یہ سب زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور پھر ہم تاریخ سے گزر رہے ہیں۔ تاریخ میں تبدیلی تو نہیں کر سکتے، لیکن مجھ میں تو ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا تم اس سے منحرف ہو؟ اس نے سوال کیا اور شربتی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، اور میں نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، اور وہ مسکرا دی۔ ہم یونان کے اس دور کو پیچھے چھوڑ آئے۔ کارگس اور اس کے مسائل اب ان لوگوں کے سپرد ہیں۔ کمینہ گوتم بنسالی یقینی طور پر ہماری تلاش میں ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں، عالی کہ اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ ہر دور میں میرے پیچھے لگا رہا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھ تک رسائی حاصل کرے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے کہ وہ میری اس قدر قربت کبھی نہیں حاصل کر سکا۔ نیوسکی کی حیثیت سے اس نے دیوانگی کا ایک کھیل شروع کیا تھا، لیکن تم خود سمجھتے ہو کہ ایک جانور میرے کتنے قریب آ سکتا ہے، اور وہ اپنی دیوانگی کا مظاہرہ کر لیا کرتا تھا، لیکن بس میں نے اسے فاصلے ہی رکھے، اور یہ میرا طریقہ کار تھا۔ ذیشان علی، حیرت انگیز بات ہے کہ تم میرے اتنے قریب آ گئے ہو۔ تم یقین کرو، یہ معمولی بات نہیں۔ خیر، ہم کچھ وقت یہاں گزاریں گے۔ مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی۔ میں نے ہنس کر گردن ہلا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں خود بھی اس کی قربت سے مسرور سا ہو گیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری فطرت میں حسن پرستی کا بہت بڑا عنصر شامل تھا، اور میں بھی جن سے مخالف کی دلکشی سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ بہت سی دوستیاں کی تھی میں نے، لیکن ایک ایسا حسین وجود جس کے بارے میں لفظ ہی ختم ہو جائیں، میرے لیے انوکھا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ انسان بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور اس کی سوچیں پتہ نہیں اسے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ یہ ایک صدیوں پرانی عورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے تجربے، اس کی زندگی کے مشاغل پتہ نہیں کیا کیا رہے ہوں گے، لیکن اس کی دلکشی بے پناہ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے دور میں بھی، میرے دور میں، وہ ایک پروقار سی عمر رسیدہ خاتون معلوم ہوتی تھی، لیکن اتنی عمر رسیدہ بھی نہیں کہ اس کی دلکشی میں کوئی فرق آ جائے۔ ہم نے تقریباً اندازے کے مطابق کئی چاند اور کئی سورج ان اطراف میں گزارے۔ کھانے پینے کا بندوبست وہ کر لیا کرتی، اور اس کے بعد باقی وقت ہمارا ہوتا۔ چونکہ ہم ایک نئے دور اور ایک نئی جہدے سے آشنا ہوئے تھے، اس لیے گزرنے والے یہ لمحات برے نہیں لگتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن اس نے خود ہی کہا، اصل میں ہم کارگس سے اتنے دور نکل آئے ہیں، اور ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں کارگس میں ہونے والی کارروائی کا ہمیں علم نہیں، اور نہ ہی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں ذیشان علی، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تمہیں ان تمام کرداروں سے دلچسپی ہے جو تمہارے ارد گرد بکھر گئے تھے، یعنی نیولس اور تونیسا وغیرہ، لیکن اب تم سب کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ تھے اور تاریخ میں گم ہو گئے۔ کیا کہتے ہو، واپس چلیں؟ ہاں، میں نے کہا، اور پھر ایک دوپہر جب سورج پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا، وہ میرے ہاتھ پکڑے ہوئے ایک جگہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دونوں ہاتھ اوپر کر لو۔
میں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور وہ میرے رخ کو تبدیل کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک رخ ایسا آ گیا کہ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ سی پھیل گئی۔ وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی اور میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے خود بھی میری طرح ہاتھ بلند کر لیے۔ چند لمحوں کے بعد یوں لگا جیسے ہمارا جسم ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو، اور جب یہ دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو جدید دور کی شہری آبادی میں پایا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیت ہوئی۔ کروتی میرے پاس ہی کھڑی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ سب کچھ فطری ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تم جن حالات سے گزرے ہو وہ تمہارے لیے کتنے سنسی خیز ہیں۔ میری طبیعت میں بے حد اضحلال تھا اور میں ایک عجیب سی اداسی دل میں پا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کروتی میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کے لہجے میں خفگی تھی یا پھر اس نے نہایت سادگی سے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بہرحال میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور اس کی کوٹھی سے باہر نکل آیا، اور پھر اس کے بعد میں گھر پہنچ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے کچھ دن میں نے زمانہ قدیم میں اس کے ساتھ جو گزارے تھے وہ میرے وجود پر مسلط ہو گئے تھے۔ وہ انتہائی دلکش تھی، اس قدر کہ انسان ایک بار اسے پانے کے بعد زندگی بھر اسے دوبارہ پانے کی آرزو کرے، اور اس نے میرے ساتھ جو لمحات گزارے تھے وہ بڑی اپنائیت کے لمحات تھے۔ میں اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھنے لگا اور میری غیر موجودگی کے تمام اثرات اس پر نمایاں تھے، جبکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور اپنے گھر میں مطمئن تھا۔ میرے جو مشاغل تھے وہ میرے لیے اطمینان بخش تھے۔ وہی والا مسئلہ تھا کہ کسی شے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مثال ہے نا کہ کئی عمر ہوٹلوں میں میرے ہسپتال جا کر تو ہوٹلوں میں عمر نہیں کٹ رہی تھی اور مرنے کا بھی فی الحال کوئی منصوبہ ذہن میں نہیں تھا، لیکن کارگل سے واپس آنے کے بعد بہت سی یادیں دامن گیر تھیں۔ گھر واپس آنے کے بعد پہلی رات میں نے گزرے ہوئے ماحول کے بارے میں سوچا اور عجیب سے خوابوں میں گم ہو گیا۔ میں اب اس قدر بیوقوف بھی نہیں تھا جو لیسنس کی حیثیت سے اس دور میں جینے کے باوجود میرے اندر ذیشان عالی جاگا، اور میں اس وقت بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ جس دور سے میں گزر رہا ہوں وہ میرا اپنا دور نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ایک باب ہے، ایک انوکھی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن تونیسا کی آنکھوں میں نے اپنے لیے جو کچھ دیکھا وہ اب بھی مجھے یاد آتا تھا، اور دل میں ایک ہلکی سی حوق کا احساس ہوتا تھا۔ وہ مجھے چاہنے لگی تھی، لیکن نیوسکی کی وجہ سے وہ کھل کر مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، کیونکہ اس وطن پرست لڑکی کا نظریہ حیات بالکل مختلف تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اور ان سب کا پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ماضی سے واپس آ گیا ہوں اور مجھے صورتحال کا پتہ نہیں چلا۔ لیکن کروتی بعد کے ہونے والے واقعات سے ضرور واقف ہوگی، کیونکہ یہ اس دور کی بات تو ہے جب وہ وہاں ارکاشا کی حیثیت سے موجود تھی۔ یہ رات ایسے ہی الجھے ہوئے خیالات میں گزری، اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ایک طرح سے حماقت ہوتی ہے، کیونکہ مستقبل ہمارے بس میں نہیں ہوتا، فیصلے وقت کرتا ہے، اور وہی فیصلے ہماری زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ دوسرے دن ہی صبح جا کر سب سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کیا، بے شک میری زندگی میں کچھ ایسے پر اسرار واقعات داخل ہو چکے تھے۔ میری کتاب زندہ صدیاں دنیا کی بہترین کتاب ہو سکتی تھی اگر میں انہی واقعات میں خود کو مصروف رکھتا۔ مجھے ایسے کردار مل گئے تھے جس کے بارے میں اگر میں کسی کو بتاتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ کوروتی ایک خوبصورت روپ میں میرے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ میں اگر یہ بتاتا کہ زمانہ قدیم کی ایک پر اسرار شخصیت ہے تو لوگ ہنسنے کے سوا کچھ نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ میں سب کے سامنے مداری کا تماشا نہیں کر سکتا تھا، غرض یہ کہ اپنے گھر کے معاملات میں پوری طرح دلچسپی لیتا رہا۔ کوروتی بار بار یاد آتی رہی، پتہ نہیں کیوں میں اس سے الگ ہو کر یہاں تک آ گیا تھا، حالانکہ وہ ایسا کردار تھی، اور خاص طور سے اب کہ میں اس کی قربت سب سے زیادہ پسند کرتا۔ وہ ایک حسین صورت تھی، اور میں اسے اس دور میں حاصل کر چکا تھا جب وہ ایک انتہائی دلکش وجود تھی، اور اس کی دلکشی سے اب بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے روپ بدل لیا تھا۔ طویل عرصے کے بعد اپنے گھر، اپنے دنیا میں لوٹ کر مجھے ایک طرح سے خوشی کا احساس بھی ہوا، اور میرے اپنے مشاغل تھے۔ ہر انسان کو اپنے مشاغل پوری طرح عزیز ہوتے ہیں۔ اپنے کچن میں آ کر میں نے ناشتے وغیرہ کا بندوبست کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پرسکون ہو کر
میں نے اپنی کتاب اٹھا لی اور میں اس میں کچھ صفحات کا اضافہ کرنے لگا، اور میں نے کتاب میں لکھا کہ میں صدیوں کے نظارے کر رہا ہوں۔ میں نے مہابھارت کے دور کا قدیم ہندوستان دیکھا اور اس میں ایک کردار کی حسین مسیحت سے شامل ہو گیا۔ بے شک یہی لگتا تھا کہ جیسے رات کو ایک دلکش خواب دیکھا ہو اور صبح آنکھ کھل گئی، لیکن ایسا خواب جو ایک چلتے پھرتے وجود کی مانند تھا، اور اس خواب میں صدیوں کے نظارے تھے۔ میں صدیاں زندہ دیکھ رہا تھا، زندہ صدیوں میں نے اپنے تاثرات لکھے، یونان کے قدیم معاملات اور وہاں ہونے والے تمام واقعات۔ نیوز کی ایک پر اسرار کردار جس نے یونان کے ایک دور پر حکمرانی کی، اور اس وقت کے تمام کردار۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا ذہن خود بھی شدید الجھنوں کا شکار تھا۔ تنیسا اگر اس وقت یولیسس نامی کسی آدمی سے متاثر ہوئی تھی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا کروتی کو اس کے بارے میں علم ہوگا؟ سوالات تو بے شمار تھے۔ باغیوں کا کیا ہوا؟ گوتم بھنسالی نیوسکی کی حیثیت سے کتنے عرصے وہاں رہا؟ جب ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، گوتم بھنسالی کا کیا ہوا؟ ایسے عجیب و غریب واقعات تھے جن پر اگر غور کیا جاتا تو سچ بات یہ ہے کہ پاگل ہو کر پاگل خانے میں داخل ہونے کو جی چاہتا۔ کیسے ممکن تھا یہ؟ کیسے ممکن تھا کہ صدیاں میرے سامنے زندہ ہو جائیں؟ دوپہر تک اپنی کتاب کے صفحات میں اضافہ کرتا رہا اور اس کے بعد میں اپنے تاثرات لکھے۔ پھر اس وقت شاید دن کا 1 بجا تھا جب دروازے کی بیل بجی۔ میں چونک پڑا، کوئی نہیں آتا تھا میرے پاس، کوئی نہیں آتا تھا، کسی سے تعلقات ہی نہیں تھے۔ اور اس طرح کہ جو کوئی میرے گھر آتا، مہمان دل نے جلدی سے کہا کہ ہو سکتا ہے خود کروتی آئی ہو۔ میں پھرتی سے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا اور جو شخص میرے سامنے آیا وہ میرے لیے ایک شدید ذہنی جھٹکے کا باعث بنا۔ یہ کبڑا گوتم بھنسالی تھا جو سرد نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اندر آنا چاہتا ہوں، گوتم بھنسالی بولا، اور میں نے صرف ایک لمحے توقف کیا۔ یہ انتہائی خطرناک آدمی تھا، میرا بدترین دشمن، کئی بار مجھ پر جان لیوا وار کر چکا تھا۔ صدیوں پرانی روح تھی، نہیں کہا جا سکتا کہ کس قدر جسمانی قوتوں کا مالک ہوگا، لیکن یہ بھی میرے لیے ایک شرمندگی کی بات تھی کہ میں اس سے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیتا اور اسے اندر آنے کی اجازت نہ دیتا۔ ظاہر ہے میں بھی اس دور کا ایک جوان آدمی تھا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور میں نے آہستہ سے کہا، آؤ۔ وہ اندر داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اسے ساتھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بیٹھو، میں نے اس سے کہا، اور وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات اچھے نہیں تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تم صدیوں پرانے انسان ہو، کیسے جیتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کھاتے پیتے ہو، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں تمہارے پاس مہمان بن کر نہیں آیا، بلکہ کھلے الفاظ میں تم سے یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں، میں نے تلخ لہجے میں کہا اور اس کے سامنے ایک صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گیا۔ تم نے میری صدیوں کی تپسیا بھنگ کر دی اور تم نے اسے حاصل کر لیا، جبکہ میں صدیوں سے اس کے حصول کے لیے سرگرداں تھا۔ دفتنی میرے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتا، میں سائے کی طرح اس کے پیچھے رہتا ہوں۔ تب پھر تمہیں ہر بات کا علم ہوگا۔ یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں اس وقت تم سے دور نہیں تھا جب تم نیوسکی بنے ہوئے تھے اور یونان کے اس دور پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا مجھے اس بات کا علم نہیں؟ میں جانتا تھا، لیکن تاریخ میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ آہ میری جان، میرے دوست، یہ تو تم نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اگر یہ تم جانتے تھے کہ میں اس دور میں موجود ہوں تو تم نے میرا تعاقب کیوں نہیں کیا؟ نہیں، صدیوں پہلے جو بیت چکی ہے وہ صدیوں کی بات ہے، جو ہوا تھا وہ اسی طرح رہنا تھا، اس میں کوئی تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ اور میں یولیسس کی حیثیت سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد تمہیں وہاں سے چلے جانا تھا۔ کہاں؟ یونان کے کسی اور حصے میں، لیکن وہ تم نہیں تھے، وہ یولیسس تھا جو نیوسکی کی موت کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ نیوسکی کی موت؟ ہاں، وہ کیسے واقعہ ہوئی؟
बागियों को गलबा हासिल हो गया और उन्होंने महल पर हमला किया और सबसे पहले उन्होंने न्यूस्की को कत्ल कर दिया। और उस वक़्त वो तुम नहीं थे, नहीं, वो न्यूस्की ही था और मैंने सिर्फ उसका रूप धारण किया था। और तुम जो अरकाशा को परेशान करते थे वो सब कुछ बिल्कुल उसी तरह था, लेकिन मैंने न्यूस्की का रूप धारा था। और उसके बाद जब हमने वो सदियां छोड़ दी तो तुम हमारे पीछे चले आए। हाँ, मेरा तलक सिर्फ कुरोती से है। देखो दोस्त, तुमने जो कुछ कर डाला है वो मेरे दिल की आग बन चुका है। मैं तुमसे खुल कर ये बात कह रहा हूँ कि जब भी मुझे मौका मिला मैं तुमसे ज़िंदगी छीन लूँगा। ऐसा दुश्मन तुम्हें पहले कभी नहीं मिला होगा, तो अब तक तुम उसमें कामयाब नहीं हुए। ये राज मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर तुम्हें ये राज मालूम हो गया तो तुम मुस्तकबिल में भी अपनी हिफाजत कर लोगे। जबकि इस बात को लिख लो कि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मैं हंस पड़ा और मैंने उससे कहा, और मैं भी तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुमसे ज़रा बराबर भी खौफज़दा नहीं। अगर मैं तुमको कोई नुकसान पहुंचा सकता तो तुमसे ये कहता कि आओ देखो, ज़रा अपने आप को आजमाओ, सदियों पुराने इंसान के नए दौर का इंसान क्या है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम शीशे का एक टुकड़ा मेरे सीने में उतारोगे, लेकिन बेकार रहेगा वो तुम्हारे लिए। वो मेरे जिस्म से पार निकल जाएगा और मेरा जिस्म फिर अपनी जगह मुतदिल हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुबड़े, तुम्हारा इस वक्त यहाँ मेरे पास आना यकीनन किसी खास मकसद का हामिल होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम उससे ग्रेज करो, उसे मेरे लिए छोड़ दो। समय बीत जाएगा, तुम मर जाओगे, लेकिन हमें आगे जाना है, बहुत आगे, सदियों, हज़ारों सदियों आगे। और क्योंकि हम अमर हैं, हम जीवन को पा चुके हैं। थोड़े अरसे की बात है, कुरोती तुमसे दूर हो जाएगी, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसका पीछा करता रहूँगा उस समय तक जब तक कि वो मुझे हासिल ना हो जाए। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो एक किरदार था, मेरी ज़िंदा सदियों का किरदार, जिसको मैं लिख रहा था। जिस तरह मैं कुरोती को लिख रहा था, उसी तरह गौतम भंसाली को भी, क्योंकि ये दोनों किरदार मेरी किताब के मरकज़ी किरदार थे। और मैंने उससे कहा, गौतम भंसाली, कुरोती का कहना है कि तुमने भी सदियों की उस उम्र में बहुत से इल्म सीखे, बहुत ज्ञानी हो, तुम रूप धार सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी सूरत क्यों नहीं तब्दील कर सकते? उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इतना नावाकिफ़ नहीं हूँ। तुम जिस युग में सांस ले रहे हो वो दो नाम रखता है, एक तो तृतीया युग और दूसरा, जिसका नाम एक बहुत बड़े महर्षि मणि ने रखा था, संथिया युग। संथिया युग जो है वो चालाकी का युग होगा और इसमें मिनश नहीं होगा, बल्कि बहुत ही वदान और भूत होगा। गुजरी हुई सारी सदियों से अलग इतना तेज़ चालाक नज़र आ रहा है तुम्हारे इस युग में कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। अजीब अजीब चीज़ें जिनका माजी कदीम में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, उसे तुम साइंस का नाम देते हो, और तुम्हारी साइंस बड़ी अजीब है। खैर, मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि मैं उसके एक और जुल्म का शिकार हो चुका हूँ। किसके? कुरोती के। जुल्म? हाँ, वो क्या? वो खूबसूरत थी, चालाक थी और मुझसे कहीं ज़्यादा चालाक। मैं तो मंदिर में घंटा बजाने वाला एक सीधा सादा इंसान था। बस यूँ समझो कि प्रेम रोग का शिकार हो गया। ये अलग बात है कि बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर मुझे भी अमृत जल मिल गया और मैंने उसे थोड़ा सा पी लिया, लेकिन अकल में मैं कुरोती से आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके अंदर जो कुछ था या जो कुछ है तुम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। वह ऐसे ऐसे मरहलों से गुजर चुकी है कि कोई उसे देखने के बाद ये नहीं सोच सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों और महर्षियों से उसने ज्ञान सीखे। पता नहीं भगवान ने उस पर, उसके मन में मेरे लिए इतना खोट क्यों डाल दिया। मैं रूप बदल लेता, मगर उसने सबसे पहला काम यही किया कि मुझ पर एक ऐसा मंत्र कर दिया कि मैं सब कुछ बन सकता हूँ, एक खूबसूरत नौजवान नहीं बन सकता। अरे, मैंने हैरानी से कहा, ये मेरे लिए ये इंकशाफ काफ़ी सनसीखेज था और मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरी किताब ज़िंदा सदियाँ में एक खूबसूरत बाब का इजाफ़ा हो सकता है। ज़िंदा सदियाँ दर हकीकत तहज़ीब की तारीख से छूती हुई चल रही थी, और उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि मैं इस तारीख को ज़िंदा कर रहा था जो सदियों में महफूज हो गई थी, और वो इंकशाफ कर रहा था कि जो सदियों की गिरद में छुप गए थे। और उसमें कोई शक नहीं कि ये इंकशाफात अपने तौर पर बड़े सनसीखेज थे और तारीख पाने वालों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल। हाँ, बस इतनी सी बात थी
کہ उसमें एक खूबसूरत चाशनी के लिए थोड़ा सा पुर इसरार माहौल ज़रूरी था, यानी ज़िंदा सदियों को थोड़ी सी पुर इसरार सदियाँ भी बनना चाहिए था। कुरोती के बारे में इसके इंकिशाफ से मेरे दिल में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि कुरोती को ये मालूम करूं कि क्या उसने कभी किसी ऐसे दौर में भी अपने आप को शामिल किया है जिसमें एक पुर इसरार ज़िंदगी की दास्तान छुपी हो। यकीनी तौर पर इस सिलसिले में भी मुझे कुरोती से काफ़ी मदद हासिल हो सकती थी। गौतम बंसाली के इस इंकशाफ से मैंने ये बात अपने ज़हन में बसा ली और उसके बाद गौतम बंसाली मुझे आगे के बारे में बताने लगा। बस मेरी मान लो, तुम मेरी मान लो, जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो और उसे मेरे लिए छोड़ दो। मुझे यकीन है कि सदियों के सफ़र में कहीं ना कहीं उसके मन में मेरे लिए प्रेम पैदा हो जाएगा। मगर तुम्हें मुझसे खदशा क्यों है गौतम बंसाली? ज़ाहिर है कि बकौल तुम्हारे मैं एक छोटी सी उम्र का इंसान हूँ। थोड़ा अरसा साथ रहूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा, फिर सब कुछ तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन वो पहली बार किसी से मुतासर हुई और जिससे वो मुतासर हुई है वो तुम हूँ और मैंने ये तमाम बातें अपने जहन में रख लीं, क्योंकि बहरहाल मुझे अपनी किताब की तरतीब उसी अंदाज में करनी थी। और मैंने उससे कहा, मगर सुनो, मेरी बात सुनो, अगर तुम इस बात के शाकी हो कि मैंने तुम्हारी सदियों की तपस्या भंग कर दी और कुरोती मेरे बिल्कुल करीब आ गई, तो इसमें मेरा तो कसूर तो नहीं। अगर तुम हर वक्त कुरोती के साथ रहते होगे तो ये बात तुम जानते होगे कि वो खुद जज्बाती हो गई थी। गौतम बंसाली ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर तक सोचता रहा और उसके बाद उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें उसकी तरकीब बता सकता हूँ जिससे तुम उसकी आंखों से रूपोश हो जाओ। वो तुम्हें कुछ अरसा तलाश करती रहेगी और उसके बाद खुद मायूस होकर पीछे हट जाएगी और मेरा रास्ता साफ़ हो जाएगा। तुम मुझे सोचने का मौका दो, मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे तुम्हारी इस ख्वाहिश के लिए क्या करना चाहिए। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, और वो अपनी जगह से उठ गया। फिर कुछ कहे बगैर दरवाजे की जानब बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद वो मेरी निगाहों से गुम हो गया। लेकिन मेरे लिए वो जो मजमून छोड़ गया था उसकी तकमील मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी। चुनाचा मैं कुछ और सोचे समझे बिना आगे बढ़ा और अपने किताबे का मसूदा लेकर बैठ गया जिसमें मुझे ये सारी तफसील दर्ज करना थी। मैंने गौतम बंसाली की आमद और उससे होने वाली गुफ्तगू के बारे में सारा मजमून अपनी किताब में लिखा और फिर मेरे जहन में कुरोती जागने लगी और मैं उसके पास जाने की तैयारियां करने लगा। अभी मैंने लिबास तब्दील ही किया था कि एक बार फिर मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं दरवाज़ा खोलने चल पड़ा। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी शक्ल मेरे सामने थी और उसकी उम्र 19 या 20 साल की होगी। धुले धुले से हसीन नकूश, किसी भी मेकअप से बेनियाज, इंतहाई लंबे बाल जो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, बादामी आंखें जिनमें बरौन पुतलियां गर्दिश कर रही थी, कुदरती तौर पर मुस्कुराते हुए होंठ और इतना दिलकश और मुतनासिब बदन कि एक लम्हे के लिए इंसान खोकर रह जाए। मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि फितरी तौर पर एक हुस्न परस्त इंसान हूँ और हसीन वजूद मेरी कमज़ोरी हैं। कुछ लम्हों के लिए तो भूल ही गया कि मेरे दरवाजे पर एक अजनबी हसीना खड़ी हुई है और फिर उसने खुद ही मुझे मुखातब किया, सुनिए, मुझे आपसे एक काम है। मैं चौंक पड़ा। क्या ही हसीन और मतरन्नम आवाज़ थी। मैं 2 कदम पीछे हटा और मैंने कहा, जी बताइए, आइए। उसके होंठों के जावियों में थोड़ी तब्दीली पैदा हुई, गोया वो मुस्कुराई थी। काम दरवाजे से भी पूरा हो सकता था, लेकिन चौंका मैं पीछे हटा था, इसलिए वह दरवाजे से अंदर आ गई। तो मैंने कहा, आइए थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारिए। वो बेतकल्लफ अंदर आ गई। मेरी तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। एक इंतहाई दिलकश हसीना मेरे पास आई और उसे मुझसे काम क्या था। वो ड्राइंग रूम में बैठ गई। मेरे घर का खुदकार दरवाज़ा बंद हो चुका था और मैं उसे देखने लगा तो वो बोली, मेरी आमद आपको कैसी लगी? बेहद खुश हूँ और इस वक्त मज़ीद खुशी होगी जब आप मुझे अपना काम बताएं और मैं उसकी तकमील कर दूँगा। वो आहिस्ता से हंसी और फिर बोली, मर्द कितने अजीब होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नस्वानियत तो यकसा होती है, फिर ये मर्द हर लड़की को देखकर पागल क्यों हो जाते हैं? बड़ा अजीब सा सवाल था, बड़ी गहराई लिए हुए, और मैं कुछ लम्हे उसका जवाब सोचता रहा। फिर मैंने कहा, असल में मोहतरमा, वैसे तो हर एक के दिल में और सीने में जज्बात होते हैं। लोग अपनी पसंद से मुतासर होते हैं। यहाँ मैं लफ्ज़ पसंद का ख़ास तौर से इस्तेमाल करूँगा। हम अपने लिए लिबास खरीदते हैं, खाना खाते हैं और उनमें हमारी एक पसंद शामिल होती है। ज़ाहिर है कि हम खूबसूरत लिबास पहनना पसंद करते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं। उसी तरह से हसीन नज़र भी एक चीज़ होती है।
हसीन चेहरे अपनी जान मतवज्जा करते हैं और फिर अगर कुछ लम्हों के लिए ही उनकी कुर्बत, उनकी तवज्जा हासिल हो जाए तो हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है। आपकी बात मुतमिन नहीं कर सकी। खैर, आप ठीक कहते होंगे क्योंकि आप अदीब हैं। आपको कैसे मालूम? मैंने चौंक कर कहा। इसलिए कि मैं कुरोती हूँ, वो बोली और एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग सनसना कर रह गया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा तो वह हंस पड़ी और फिर बोली, क्या मैं अपनी असली शक्ल में आऊँ? नहीं नहीं नहीं, आपका इतना कह देना ही काफ़ी है कि आप कुरोती हैं, मगर कुरोती का नाम जानने के बावजूद मगर की कोई गुंजाइश रह जाती है। इस बार उसकी आवाज़ बदली हुई थी और ये आवाज़ 100% कुरोती ही की थी। मैं हैरत के गहरे गहरे सांस लेता रहा तो वो बोली, इंसान ज़िंदगी में तब्दीलियों का ख्वाहिशमंद होता है। बेशक मेरा ताल्लुक़ कदीम सदियों से है और मैं अपनी उम्र के उस दौर के बाद जब मैंने अमृत जल पिया था आज तक मुख्तलिफ मराहल से गुजरी हुई आई हूँ। तुमने मुझे अरकाशा के रूप में देखा और महाभारत के दौर में भी मेरे रूप बदले हुए थे और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा ज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। अपने चेहरे, अपना जिस्म बदल लेना मेरे लिए बड़ी मामूली सी बात है। तो मैं रूप बदल कर तुम्हारे सामने आई क्योंकि मेरे मन का रूप भी बदल चुका है। मन का रूप, और मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द से मुतासर हुई हूँ और मैंने अपना वजूद उसके हवाले कर दिया। मैं नहीं जानती कि सदियों का तजर्बा कहाँ गुम हो गया, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो मेरा दिल चाहा कि तुम्हारे सामने ऐसे रूप में जाऊं जिससे तुम भी खुश हो। दिल तो चाहा कि सर गंजा कराकर उसमें तेल में डुबो दूं और कुछ ऐसी ही कैफियत हुई थी मेरी और उसके इस एहसास पर, और ये भूल जाना चाहता था कि वो एक सदियों पुरानी रूह है। मेरे सामने जो दिलकश हुस्न आया था और मुझे उसी पर निगाह रखनी चाहिए थी। फिर अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने कहा, कुरोती, मुझे एक बात बताओ और आराम से बैठो। वो सोफे की पुशिश से टेक लगाकर बैठ गई और मैंने सच्ची बात यह है कि बड़ी हवस भरी निगाहों से उसे देखा क्योंकि मेरे अंदर बहुत से एहसासात जाग उठे थे। फिर मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बेहद हसीन, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे वो मकाम दिया जो किसी और को नहीं मिल सका, जबकि तुम एक बहुत ही अजीम किरदार हो। वो हंसने लगी, फिर बोली, तुम लोग बाद औकात अल्फाज का बहुत अजीब इस्तेमाल करते हो। मैं अजीम कहाँ से हो गई? अजीम तो वो होते हैं जो जीवन में ऐसे काम सर अंजाम देते हैं जिससे संसार को कोई बड़ा फ़ायदा पहुँचे। एक बार फिर सर खुजाने की कैफियत में आ गया क्योंकि उस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने बात बनाई, हर इंसान खुद गर्द होता है और उसकी निगाहों में उसी की अजमत होती है जो उसके लिए किसी दिलकशी, मोहब्बत या उसकी किसी ज़रूरत पूरी करने का बाइस हो। हाँ, ये कह सकते हो। क्या सवाल कर रहे थे मुझसे? हाँ, गौतम भंसाली आया था मेरे पास। और कुरोती संभल कर बैठ गई। फिर बोली, क्यों? जवाब में मैंने गौतम भंसाली की बातें सुनाई जिन्हें वो गौर से सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तशवीश के आसार नहीं थे और उसने उंगली उठाकर कहा, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें कभी हलाक नहीं करेगा। क्या मतलब? इसलिए कि वो जानता है कि तुम मेरी पसंद बन चुके हो और मेरा तुम्हारा साथ बहुत गहरा है। अगर उसके हाथों तुम्हें कोई नुकसान पहुँच गया तो मेरे दिल में उसकी नफ़रत मज़ीद पैदा हो जाएगी और वो कभी ये ख़तरा मोल नहीं लेगा। अलबत्ता तुम्हें डराता धमकाता ज़रूर रहेगा और ये अच्छी बात है कि मुझे उसके बारे में पता चलता रहे। कुरोती के लहजे में किसी कदर नफ़रत सी उभर आई। मैंने उससे कहा, और शायद तुमने उस पर कोई ऐसा मंत्र किया है जिससे वो तुम्हारी तरह एक हसीन रूप नहीं धार सकता। जवाब में कुरोती खूब हंसी और फिर बोली, हाँ, मैंने उसे ऐसे ही रोग में गिरफ्तार कर दिया है। वो हर रूप इख्तियार कर सकता है। इंसान तो इंसान, वो जानवर भी बन सकता है, लेकिन एक हसीन नौजवान का रूप नहीं धार सकता कि मुझे धोखा हो जाए। असल में मैं तुम्हें बताऊं कि मैं सदियों से जी रही हूं और आगे की न जाने कितनी सदियां मुझे जीना पड़ेगा, जबकि तुम मेरे मन में पहली बार इतनी दूर चले आए हो और मैं सोचती हूँ कि तुम मेरा ज़्यादा साथ नहीं दे पाओगे। खैर छोड़ो, क्या कर रहे थे? अपनी सदी को ज़िंदा कर रहा था, मैंने जवाब दिया और वो बोली, तुम्हारे पास एक अच्छा मशगला है। खैर अब ये तुम्हारा मामला है। कुरोती, एक बात बताओ। हाँ, पूछो। जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो कहाँ होती हो? क्या अपने उसी घर में? वहाँ क्या करती रहती हो? वो मुस्कुराई, फिर बोली, जानना चाहते हो? हाँ, बताओ मुझे।
थोड़ा समय रुक जाओ, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मुनकशिफ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। असल में मैं जीता जागता वजूद हूँ, लेकिन मैं आत्माओं के बीच में भी जा सकती हूँ। क्या समझे? मैं आत्माओं के बीच में भी जा सकती हूँ। गौतम भंसाली तुम्हें तंग तो करता रहता होगा। नहीं, उसकी ये मजाल नहीं। बस जैसा कि तुमने देखा कि यूनानी दौर में वो किसी तरह एक जानवर का रूप धार कर मेरे करीब पहुंचा था और उसके लिए उसने बड़ी लंबी पनाह की थी। वो खुद को समय की गिरद में छुपा लेता है और मैंने उसके बहुत से रूप देखे हैं। तुम यकीन करो कि वो हर तरह का जानवर भी बन सकता है, लेकिन जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे ज़रूर पहचान लूँगी। क्या उसे कोई नुकसान पहुँच सकता है? बस तुम उसे ज़ख्मी कर सकते हो। वो अपना रूप बदल कर वो अपना शरीर छोड़ देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बड़ा अजीब मसला है, वाकई बड़ा अजीब मसला। क्या तुम्हारी किताब के लिए एक अच्छी कहानी नहीं है? हाँ, अच्छी और पुरअसरार। और अभी तुमने कहा था कि तुम आत्माओं के बीच भी जा सकती हो। क्या कभी तुम्हारा वास्ता किसी ऐसे दौर में भी रहा कि जो इंतहाई खौफनाक और बहुत ही दहशतनाक हो? हाँ, क्यों नहीं। और सदियों में क्या किया हुआ है, और एक से ज़्यादा खौफनाक वक़्त मुझ तक पहुँच चुका है। वेरी गुड। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ज़िंदा सदियाँ में कुछ पुरअसरार वाक़यात भी आ सकते हैं। मैं तुम्हें अहला बार भरोसा के दौर में ले जाऊंगी, क्या समझे? और तुम देखोगे कि जादू की बुनियाद क्या है। अरे वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त, मैंने खुशी से कहा और फिर बोला, मगर मैं यूनान की पूरी तारीख मैंने नहीं देखी और उसका छोटा सा दौर ही देखा है। तुम इसी दौर में पहुँचे थे। यूनान की तारीख तो बहुत तवील है, बल्कि दुनिया की तारीख तवील है। सदियाँ गुजर जाती हैं, तुम उन सदियों का साथ नहीं दे पाओगे। और वैसे एक बात बताओ, तुमने पुरअसरारियत की बात की है, और तुम्हारे इस दौर में पुरअसरारियत का क्या मेयार है? किस तरह के वाक़यात इस दौर में होते रहते हैं? बस ऐसा सब कुछ अजीबो गरीब जो समझ में नहीं आता हो।